व्यूअर्स फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच सच एंड डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल स्पेन तो नदीम जी दी है। ये लिखते हैं सर जी असी तुहाडे नाल हां अते तुहानूं बहुत प्यार करते हाँ। सारे सिंह साडे भरा हन, वो इंडियन नहीं खालिस्तानी हन। मैं पाकिस्तान तो हाँ, जे कदी इंडिया ने खालिस्तान ते हमला किया असी अपने खालिस्तानी भरावां नाल खलोवांगे। हाँ डॉक्टर साहब। भाईजान नदीम जी का धन्यवाद, उन्होंने सानू स्पेन तो लिखा है तो साडे नाल सॉलीडैरिटी एक मुठता का प्रगटावा भी किया जी। सो असी इस गल की खुशी महसूस करते हैं कि इस प्रोग्राम नू सिर्फ साडी अपनी कौम के लोग ही नहीं देखते जी, दूसरे भी जिवें कल एक क्रिश्चन वीर ने लिखा सी सानू जी जी अज इन्हां दी ईमेल है, पहला भी जिवें रियाज घुमन ने दूसरे साडे होर वीर लिखते हैं जी। सो बहुत धन्यवाद। पहला तो साडी खालिस्तान बनाने च मदद करो जी जी, अपनी हुकूमत नूं कहो कि भाई जिहड़ा सिखां दा एक जैन्यून केस है राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन स्वै निर्णय का हक यूनाइटेड नेशनस के चार्टर विच है जी कि भी हौसला दिखाओ, कश्मीरियां नूं भी पिठ ना दिखाओ तो सिखां लई भी हथ वधाओ जी। तो जे तुसीं अल्टीमेटली साडे हमसाए हो, साडे गुआढ़ी मुल्क ही तुसीं हैगे हो जी जी, तो असीं भी हमेशा याद रखने वाले हैं। पर फिर भी अज जिवें बहुत सारे पाकिस्तानी वीर भैणां साडे कॉज की हमायत करते हैं, सानू जिहड़ा हौसला भी दिंदा है और असीं शुक्रगुजार भी। जी डॉक्टर साहब साडे कोल कोई टिप्पणी आई हैं पंजाब स्पैक्ट्रम वैबसाइट तो जी। नरेंद्र मोदी संबंधी साडे विचारां ते टिप्पणी करदिआं दीपा सोजू लिखदे हन, डॉक्टर साहब तुसीं सच कहा, कुत्ता नाम बहुत वधिया है इन्हां लई। रविंदर सिंह होरां ने साडे मैं इहदे ते नाल कमेंट भी करदा जी डॉक्टर साहब। असीं नहीं सी उन्हां लई ये शब्द कहा, उन्होंने आप ही कहा सी जदों उहनूं नरेंद्र मोदी नूं चैलेंज किया कि भी तू ये कह भी जे कुत्ता भी कार थले आ जाए जी तो जिहड़ा उहदा दुख हुंदा है, इसलिए मैनूं बड़ा दुख है 2002 के मुसलमानों का जी। तो फिर जो उन्होंने चैलेंज किया कि भी तू एक इंसानी जिंदगी नूं कुत्ते दा, उन्हें कहा जी नहीं ये साडे लई असीं साडी सभ्यता च तां कुत्ता बहुत पूजनीक है, असीं सारे जानवरां नूं ही पूजनीक कहंदे जी। ते असीं उहदे ते व्यंग कीता सी कि फिर जे इन्ना ही पूजनीक है तो अपने नां नाल कुत्ता लाओ जी जी, ताकि पता लगे भी वाकई तुहाडे लई पूजनीक है। पर उन्होंने ये साडी गल पसंद आई, उन्हां दा धन्नवाद है जी। रविंदर सिंह होरां ने साडे वल्लों डाबर आमले नूं दित्ते जवाब संबंधी लिखिया है, डॉक्टर साहब डाबर आमले दी तुसीं बोलती ही बंद कर दित्ती। इस नूं पुछो कि जो इंडिया रेपिस्तान बनिया होया है उस बारे भी लिख। हाँ डॉक्टर साहब। वीर रविंदर सिंह जी का धन्नवाद कि उन्होंने जिहड़ा कमेंट लिखे। देखो असीं डाबर आमला होए जां झंडू बाम होए, कोई भी लिखेगा फिर जिस किस्म की उन्होंने भावना है, जिस रही भावना जैसी जी जी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, गोस्वामी तुलसीदास ही लिख गए ने इन्हां दी तुलसी रामायण जी जी। जो जी भावना लैके डाबर आमला आया वो जिहा फल लैके गए। सो असी समझते हैं भी असी फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी का कोई निजी अपमान ना होए, पर जे गल्लां तुसीं उस किस्म दीयां करोगे जी तो फिर वो जे जवाब भी सुनोगे। जी जी। इस संबंधी ही गेल सिंह लिखते हैं, वाह डॉक्टर साहब इसका चंगा ऑपरेशन किया, तुहाडी गल बहुत चंगी लगी कि इन्हां दा तां कोई सभ्याचार है ही नहीं, इन्हां दे सौदा साध दे प्रेमियां दी करतूत वेख लो। उत्तराखंड के हड़ां च विधवा होईयां औरतां नाल विआह करवाउण नूं तैयार बैठे हन, इन्हां नूं शर्म क्यों नहीं आंदी। हाँ डॉक्टर साहब। देखो गिल सिंह जी का धन्नवाद कि उन्होंने साडी टिप्पणी पसंद आई। जिहड़ी गल दा उन्होंने इशारा किया है कि सौदा साध ने यह बयान दिता है कि जी जड़ियाँ बीबियां उत्थे विधवा हुईयां ने जी उत्तराखंड जिन्हां दे पति मारे गए तो साडे प्रेमी जिहड़े ने यानी उहदे चेले उन्हां नाल विआह कराउण नूं तैयार ने जी। सो इस तो वध के इखलाक तो डिग्गी हुई हरकत जिहड़ी है कोई नहीं हो सकती। पर ये सारे एजेंसियां दे जिवें मीणे मसंद धीर मलीए राम राईए ये सारे हुकूमत ने खड़े कीते सी 18वीं सदी च। इवें ही अज ये ने सौदा साध होए, आशुतोष होए, भनियारा होए, ये दूजी सारी यही क्लास है जी। सो वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद लिखण दे लई जी। साडे वालों पंजाब के गंदे गायकों संबंधी दिते विचारां ते टिप्पणी करदिआं अमन धनोआ जी लिखते हैं, इन्हां गंदे गायकों नूं बर्दाश्त करना बड़ा औखा होया होया है। उन्हां गैर कानूनी ड्रग्स वांग ने जिन्हां नाल वध तों वध जवानी नशई होके बर्बाद हो रही है। हाँ डॉक्टर साहब। इन्हों का बड़ा अच्छा कमेंट है कि अंग्रेजी च इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा कि भी जिस तरह इलीगल ड्रग्स एडिक्शन दिंदियां
ਜੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਿਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਚਰਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ 2013 2 ਸਾਵਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਭਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਈ ਫੋਟੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 66 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ 17 ਜੁਲਾਈ 1924 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1925 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜੀ। 17 ਜੁਲਾਈ 1926 ਨੂੰ ਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਕਹੋ, ਜੋਕ ਕਹੋ ਜੀ। ਮੋਰਚੇ 1920-21 ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਦਬਾ ਦਬ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ 80-90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੇਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਤੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠਣਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੈਨੀਆਰਡਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।